श्री भगवान कहिले तुम परी दोष त्रुटि शून्य भक्तंकु एही परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मु पुनर्बार भल भावरे बुझाई कहिदेबी ताहा जानी तुमे दुख रूपी संसाररू मुक्त होइजिब। एही विज्ञान सहित ज्ञान हेउछि सकल विद्यार राजा, समस्त गोपनीय रहस्य मानंकर राजा, अत्यंत पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलदायी और धर्ममय। साधना करिबारे यह अत्यंत सुगम और अविनाशी। हे परंतप अर्जुन, उपरोक्त धर्म रे श्रद्धा रखुनथिबा पुरुष माने मते प्राप्त न होई मृत्यु रूपक संसार चक्र रे घुरी बुलंती। मो द्वारा अर्थात निराकार परमात्मांक द्वारा एही समस्त विश्व जल द्वारा बरफ परि परिपूर्ण होई रहिछि एवं सकल भूत मो अंतर्गत संकल्पर आधार रे स्थित, किंतु प्रकृत रे मु सेमानक मध्यरे नाही। सेही समस्त भूत मो ठारे अवस्थित नुहंती, किंतु मोर ईश्वरीय जोग शक्ति देख जे प्राणी मानंकर धारण पोषण कर्ता एवं प्राणी मानंकर सृष्टिकर्ता होई मध्य मोर आत्मा प्रकृत रे प्राणी मानंक मध्यरे अवस्थित नुहे। आकाशरु उत्पन्न होइथिबा और सर्वत्र विचरण करुथिबा महान वायु जेपरि सर्वदा आकाश रे ही अवस्थित रहे, मोर संकल्प द्वारा उत्पन्न होइथिबारु समस्त भूत सेही परि मो ठारे अवस्थित बोली जान। हे अर्जुन, कल्प शेषरे सकल भूत मो प्रकृति प्राप्त हुअन्ति, अर्थात मो प्रकृति रे लीन हुअन्ति एवं कल्पर आरंभ रे सेमानंकु मु पुणी थरे रचना करे। मु मो स्वभाव वशतः परतंत्र होइथिबा एही समस्त भूत समुदाय को सेमानंक कर्म अनुसारे बारंबार सृष्टि करे। हे अर्जुन, मु से सबु कर्म रे अनासक्त ओ उदासीन सदृश रहिथिबारु मते अर्थात परमात्मा को से सबु कर्म बांधी पारे नाही। हे अर्जुन, मोरी अध्यक्षतारे अर्थात मोर शक्ति और सहायतारे प्रकृति चराचर सहित समस्त जगत सृष्टि करे एवं सेही हेतु ही संसार चक्र घुरी चलिछि। मोर परम भाव जानि नथिबा मूढ़ लोक माने मनुष्य शरीर धारण करिथिबा सकल भूतंक महान ईश्वर स्वरूप मते तुच्छ दृष्टि रे देखंती, अर्थात निजर जोग माया द्वारा संसारर उद्धार निमंते मनुष्य रूप रे विचरण करुथिबा मते साधारण मनुष्य बोली भावंती। व्यर्थ आशा रखिथिबा, व्यर्थ कर्म करुथिबा और व्यर्थ ज्ञान युक्त विक्षिप्त चित्त सेही अज्ञानी माने राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति ही धारण करी रहंती। किंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृतिर आश्रित महात्मा माने मोते सकल भूतंकर सनातन कारण और अविनाशी अक्षर स्वरूप जानी अनन्य चित्तरे युक्त होई निरंतर मोते भजन करंती। सेही दृढ़ निश्चय भक्त माने निरंतर मोर नाम और गुण कीर्तन करी करी मोर प्राप्ति पाई यत्न करी एवं मते बारंबार प्रणाम करी निरंतर मोर ध्यान रे लागी रही अनन्य प्रेम रे मोर उपासना करंती। अन्य केतेक ज्ञान जोगी मते निर्गुण निराकार ब्रह्म बोली जानी ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भावरे मोर उपासना करंती एवं अन्य केतेक जोगी बहु प्रकार अवस्थित मते अर्थात विराट स्वरूप परमेश्वरं को पृथक भावरे उपासना करंती। मु क्रतु, मु यज्ञ, मु स्वधा, मु औषध, मु मंत्र, मु घृत, मु अग्नि एवं मु ही हवन रूपी क्रिया। एही समग्र जगतर धाता अर्थात धारणकर्ता और कर्म फलदाता, पिता माता पितामह, जानिबार योग्य वस्तु पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मध्य मु ही अटे। मु समस्तंक प्राप्त हेबा योग्य परम धाम, समस्तंक भरण पोषण कर्ता, समस्तंक स्वामी, शुभाशुभ द्रष्टा, समस्तंक वासस्थान, शरण नेबा योग्य, प्रत्युपकार न चाही हितकारी अटे। समस्तंक उत्पत्ति और प्रलयर हेतु स्थितिर आधार, निधान और अविनाशी कारण मु ही अटे।
ମୁଁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବର୍ଷାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା କରାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହିଁ ଅମୃତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ସତ୍ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ତିନି ବେଦର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସକାମ କର୍ମ କରୁଥିବା ତଥା ଯଜ୍ଞର ସୋମରସ ପାନ କରୁଥିବା ନିଷ୍ପାପ ପୁରୁଷମାନେ ମତେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ସ୍ୱର୍ଗ କାମନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପୁଣ୍ୟମାନଙ୍କର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଦେବ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ବିଶାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଭୋଗ କରି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ରୂପକ ତିନି ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଏବଂ ଭୋଗ କାମନା କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆବାଗମନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଜନମାନେ ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବକ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମୋର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ବହନ କରେ। ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପୂଜା ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ଓ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ଭକ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଜଳ ଫଳ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଅର୍ପିତ ସେହି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପାଦି ମୁଁ ସଗୁଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛ, ଯାହା କିଛି ଭୋଜନ କରୁଛ, ଯାହା କିଛି ହବନ କରୁଛ, ଯାହା କିଛି ଦାନ କରୁଛ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ତପ କରୁଛ, ସେ ସବୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଫଳାସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସମର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳରୂପୀ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କଠାରେ ସମଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ମୋତେ କେହି ଅପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଅତିଶୟ ଦୁରାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋ ଭକ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସାଧୁ ବୋଲି ଗଣାଯିବେ, କାରଣ ସେ ଯଥାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ ସମାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ତଥା ନିଚ ଜାତିର ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ପରମ ଗତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ରାଜର୍ଷି ଭକ୍ତମାନେ ଯେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଅତଏବ ତୁମେ ଏହି ସୁଖ ରହିତ ଓ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କର, ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗାଅ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ପୂଜନ କର, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ଠାରେ ଲଗାଇ ମୋର ପରାୟଣ ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।